Hello. Hello. Yes, sir. Okay, shall we start? Shall we start? Okay, sir. I request all of you to remain in mute condition only. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Some figures, 8 figures are given to you. Some of you have drawn the figures already and started showing me in WhatsApp each figure. So it's not possible for me to look each and every figure that is drawn by all the 70 students. So I told you to complete all the 8 figures and convert into PDF and submit by email. So that is first part of the drawing that is given to you for sheet number 1. Sheet number 1 title is screw threads and fasteners. Last week we have completed screw threads. Now this week we will finish screw fasteners. For completing screw fasteners. So next week, next Saturday or Sunday, you can finish all these part A and part B figures, screw threads 8 figures and present sheet figures. And later you can submit next Sunday or next Monday by email with all these figures. First sheet consists the previous 8 figures. Second side of the drawing sheet consists this week figures what I am going to give right now. So, let us see the screw fasteners for this week. So you know how to before
converting into PDF sheets. So some of you are drawing on individual white papers. So put them in an order. Merge them as a single file and rename the file before sending it to email. So in the subject line of the mail, put the sheet threads and fasteners dash your register number and attach the PDF file. Then send to my email. I will put my email address uh, um, next week. That is next Friday in next Friday's class, so that by that time you all will finish or will be in the process of finishing. So you can send to my email after completing all the figures. So I want to give you some guidelines based on my observations that are in my in your figures. So hatching was not good. Hatching should be uniform, and it should be in each line at 45 degrees inclination. Nomenclature should be mentioned on one side of the figure, whether right side or left side, depends on the place that is available. Write the title of the figure, and the side of the figure adjacent to the figure, put a small circle with pencil and put the figure number. Already the figure number is given to you in your material. In that circle with white pen, figure number of the material, not 1, 2, 3. Write the nomenclature, and below write what is the D value or the P value that is given, calculations for each dimension. Sir, And voice put the break. formulas, capital D formula. Huh? Sir, voice break Put out, sir, the right? capital D and signal is there for me. Maybe signal is not there for you. Okay. Now is it okay? Is it clear now? Okay. Put the figure number for each of the figures given in the material and put a small circle adjacent to the figure and show uh, figure number of the material. Now coming to this week subject, screw fasteners. Screw fasteners is an important topic far as the examination is concerned. Last week I told you you get one definite case question in last week 8 figures. This week there is a standard figure that I will show you now. That figure number of times it is given in the examination. So you can expect that figure even many times it is given that figure. I will show you that figure now in your screen. That is hexagonal headed bolt with nut and washer. So that figure is given many times in the examination. So I will try to show you that figure from the textbook. The material that now I am showing you is from KL Narayana. But the drawing that you have to draw is from ND Bhatt. So can you see this figure? Figure 5-17. Can you see this figure on your screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 5-17 hexagonal headed bolt with nut and washer in position. What bottom figure? This figure. Can you see this figure? Yes, sir. So this is a very important figure given number of times in the examination for 10 marks. So this is there in this week work. So you take a screenshot or download this figure from your screen and you have to draw this figure. I will explain you how to draw this figure on the board. Just take a screenshot for this figure right now. Okay. Hexagonal headed bolt with nut and washer. Is it okay? Hello? Okay, Yes, sir. sir. Take the screenshot of this figure. Okay. This figure you have to draw this week. Okay.
Have you taken this? Taken, sir. Okay. I will explain you how to draw this later. Now take the other figures also which are to be drawn for this week. I will show you those figures also. 1 minute. Once the figures are taken as screenshots, then we will see one by one how to draw these figures. Sir, Ah, shall I take attendance, sir? Attendance take తీసుకోండి. take screenshot this. Okay, sir. Here, See, all of you raise your Yeah. hands. Sir, వచ్చాను sir. All of you raise your hands. All of you raise your hands. Okay, sir. Okay. So take this figure as a screenshot, figure 5-21 I bold. Note down this figure. Take a screenshot of this figure. ఇది కూడా గీయాలి ఈ వారం. 5-21 రెండు వ్యూస్ గీయాలి. లేదా అట్లీస్ట్ రెండు గీయటానికి టైం లేకపోతే రైట్ సైడ్ వ్యూ అన్నా గీయాలి. ఇంపార్టెంట్. ఐ బోల్డ్ తీసుకున్నారు ఇది. ఐ బోల్డ్ 5-21 ఫిగర్ తీసుకున్నారా? Can you see it on your screen? Yes, sir. Take this figure from screenshot. You have to draw this figure. Okay. Now take this. Sir, తీసుకున్నారా లేదా? attendance complete అయింది. Okay. 5-23 Okay, sir. other forms of nuts. Take this figure from your screenshot. ఈ 5-23 లో ఉన్న అన్ని ఫిగర్స్ A flanged nut, B cap nut, C dome nut, D capstone nut, E ring nut, F wing nut. ఇవన్నీ గీయాలి చిన్న చిన్న ఫిగర్స్ అన్ని కూడా. ఇవన్నీ నట్స్ 1 2 3 4 5 6 నట్స్. ఇది తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్. ఇది గీయాలి ఈ వారం. ఓకేనా? తీసుకున్నారా? Yes, sir. Okay. Wait. Some more figures are there for this week. Foundation bolts are there that I will show you. These foundation bolts also you have to draw. See, I am showing you one on your screen. I foundation bolt, left side 5-36. Take that figure from the screenshot. Right side is not there. Bent foundation is not there. I foundation bolt is there. Take that figure from your screenshot. You have to draw that figure. Okay na? తీసుకున్నారా? Okay. Bottom figure rag foundation bolt. ఇది కూడా తీసుకోండి. rag foundation bolt లో లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు, రైట్ సైడ్ ఫిగరే గీయాలి. రెండు ఉన్నాయి కదా అక్కడ, రైట్ సైడ్ది గీయాలి. ఓకేనా? తీసుకున్నారు ఇది 5-38. ఏమ్మా? Yes, sir. ఓకే. వన్ మోర్ ఫిగర్, లాస్ట్ ఫిగర్ లివిస్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్. ఈ ఫిగర్ కూడా తీసుకోండి 5-39. దీంట్లో కూడా రైట్ సైడ్ ఫిగర్ లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిగర్ గీయాలి. 5-39 లివిస్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్. ఓకేనా? ఇవి మీకున్న ఫిగర్స్ ఈ వారం. మొత్తం ఎన్ని అయినాయి? 6 నట్లు, 6 నట్స్, హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్ ఒకటి 7, ఐ లిఫ్టింగ్ బోల్ట్ 8, 3 ఫౌండేషన్ బోల్ట్స్ 11. 11 ఫిగర్స్ ఇచ్చా. అంతేనా? కరెక్టేనా? 11 ఫిగర్స్ ఇచ్చా ఈ వారం. లాస్ట్ వీక్ 8. సో 11 + 8 9. 11 + 8 19 ఫిగర్స్. ఈ 19 కలిపి ఫస్ట్ షీట్ నెంబర్ 1. షీట్ నెంబర్ 1 టైటిల్ ఏంటి? స్క్రూ థ్రెడ్స్ అండ్ ఫ్యాజనర్స్. డ్రాయింగ్ షీట్ మీద కంపల్సరీగా మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ పెన్నుతో రాయాలి. అలాగే మీరు ఇండివిజువల్ షీట్స్ వైట్ పేపర్ల మీద గీస్తే ప్రతి పేపర్ మీద కూడా మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ పెన్నుతో రాయాలి, ఒకళ్ళదొకళ్ళు సబ్మిట్ చేయకుండా.
అన్నీ కలిపి మెర్జ్ చేయాలి. మెర్జ్ చేసి సింగిల్ ఫైల్ కింద సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉంటే అడగండి ఎలా సబ్మిట్ చేయాలనేది. తర్వాత ఈ వారం ఏం చేయాలనేది వెళ్దాం దాంట్లోకి. డౌట్ ఏమైనా ఉందా ఎలా సబ్మిట్ చేయాలనేది? క్లియరేనా? డౌట్ ఏం లేదుగా? ఓకే. Okay, before proceeding to the actual drawing on the board, I will just explain the theory part little bit. Just listen to the theory part. 5 minutes or 10 minutes I will explain. Then I will show you how to draw the figure. అసలు దాని hexagonal headed bolt నట్టు గురించి తెలుసుకుందాం ముందు. Just we will try to understand what is the concept behind this. Then we will know how to draw this figure. Okay, this figure. So what exactly hexagonal headed bolt? Bolt, you know that bolt is external form of the thread. This is the most common form of the bolt, hexagonal headed bolt. Hexagonal head is chamfered at its upper end to prevent the rotation of the bolt while screwing the nut on or off it. The bolt head is held by another spanner. అంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ లైన్ ఉంది. నాకు మౌస్ కర్సర్ ఉన్న దగ్గర ఈ పై లైన్ ఏమో డి, క్యాపిటల్ డి ఇస్ ద మేజర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్. యూ టేక్ డి యాజ్ 30 mm ఫర్ ఆల్ ద ఫిగర్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ దిస్ వీక్. అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్, మేజర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ డి 30 mm కింద తీసుకోండి అన్నిటికి. వాళ్ళు ఇచ్చిన 11 ఫిగర్స్ కి టేక్ డి యాజ్ 30 mm. అర్థమైందా? సో ఇది ఎలా గీయాలి? ఫస్ట్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకోండి. ఈ సెంట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి 30 mm లైన్స్, 2 లైన్స్ పైన ఒకటి కింద ఒకటి 15 లో తీసుకోండి. సో ఈ లైన్ వచ్చింది, ఈ లైన్ వచ్చింది. తర్వాత ఇది థ్రెడ్ లెంత్ 100 mm తీసుకోండి. టేక్ ఎల్ యాజ్ 100 mm. దిస్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది బోల్ట్. ఇది థ్రెడెడ్ లెంత్. ఇది 2D చూపించారు కదా, దిస్ ఈజ్ థ్రెడ్ పోర్షన్ లెంత్ అనమాట. ఇది అంటే 2 × 30 60 mm ఉండాలి. ఈ థ్రెడ్ నొటేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి డబుల్ లైన్ ఉంది, పై లైన్ కాకుండా లాన్ ఇంకొక లైన్ ఉంది. ఈ లాన్ లైన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైనర్ డయామీటర్ లైన్. అంటే మేజర్ డయామీటర్ లైను, మైనర్ డయామీటర్ లైను. మైనర్ డయామీటర్ మీకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి రఫ్ గా ఊరినే 1 mm లోపల గీయండి. అంటే 15 mm దగ్గర ఇది గీయండి, 14 దగ్గర 2 లాన్ లైన్ గీయండి. గీస్తే ఈ లాన్ 2 లైన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. అంటే ఈ డబుల్ లైన్ దేనికంటే దిస్ ఈస్ ద నొటేషన్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్. అదే మీరు సైడ్ వ్యూలో చూస్తే ఇక్కడ 3/4 సర్కిల్ లాన్ చూడండి. ఇదేమో బయట సర్కిల్, ఇది లాన్ సర్కిల్. లాన్ సర్కిల్ 3/4 ఉంది. ఇది దిస్ ఈజ్ నొటేషన్ ఇన్ ద సైడ్ వ్యూ. సో ఈ బయట సర్కిల్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ డి అంటే 30 mm. లాన్ సర్కిల్ మీరు లాన్ తీసుకున్న లైన్, ఈ లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఈ లాన్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఇది 3/4 గీయాలి. ఇక్కడ గీసేటప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రంట్ వ్యూలో గీసేటప్పుడు డబల్ లైన్ గీయాలి. తర్వాత ఇది హెక్సాగనల్ హెడెడ్ నట్. ఇది సో ఇది 30 mm. తర్వాత ఇది ఎంత? ఇదెంత? ఇది 2D. దిస్ ఈజ్ 2D. ఇదే ఇక్కడ చూపించారు చూడండి 2D అంటే 2 × 30 60 mm. సో ఇది 30 తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇదెంత? ఇది మిగిలింది ఎంత? 30 ఉంది. 30లో ఇది 15, ఇది 15. సో ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి 15 mm, ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి 15 mm. సో మధ్యలో 30, పైది 15, కిందది 15. సో మొత్తం 60 అయింది. ఇది దట్ ఈస్ 2D అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది ఈ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్. ఇదేంటిది? వాషర్. ఇది ఈ పైన చూపించారు కదా, ఇది వాషర్. సో ఈ వాషర్ థిక్నెస్ ఎంత? 0.15D. ఇదిగో ఇక్కడ చూపించారు చూడండి. దిస్ ఈస్ 0.15D అంటే 0.15 × 30 mm థిక్నెస్ ఇది. సో ఇది D 30 mm. ఇది హెడ్ ఆఫ్ ది బోల్ట్. ఇది హెక్సాగనల్ హెడ్ ఆఫ్ ది బోల్ట్. ఇది 30 mm, మధ్యలోది ఈ పైది 15 mm, ఇది 15 mm. మొత్తం కలిపితే 2D, 2 × 30 60. సో దీని విడ్త్ ఎంత? 0.75D. ఇక్కడ నుంచి ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ 100 mm. సో దాన్ని ఇటు సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే
ఈ వస్తాయి, ఈ సర్కిల్స్ వస్తాయి. సో ఇది బయట సర్కిల్ 2D+4 కన్స్ట్రక్షన్ సర్కిల్. ఇది ఈ సర్కిల్ లోంచి హెక్సాగన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. హెక్సాగన్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నారు కదా మీరు. సో ఈ లైన్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఇది 60 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇది 60 degrees, ఈ ఈ సర్కిల్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఈ యాక్సిస్ మీద. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇది 60 degrees, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది 60 degrees. ఇది స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఒక లైన్ మీద ఉంటాయి, ఈ పాయింట్ ఒక లైన్ మీద ఉంటాయి, ఈ 2 పాయింట్లు ఒక లైన్ మీద ఉంటాయి. సో ఈ 6 sides వచ్చినాయి, 6 sides కాబట్టి ఇది హెక్సాగనల్ హెడ్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఇది దేనికి సంబంధించింది? ఇది ఈ హెడ్ కి సంబంధించింది. సో ఈ బోల్ట్ థ్రెడ్ కి సంబంధించిన వ్యూ ఏది? లోన కనపడేది థ్రెడ్ 3/4 సర్కిల్. సో ఎలా గీయాలి ఇది అయినా బోర్డు మీద గీసి చూపిస్తా మీకు ఎలా గీయాలో. కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎలా గీయాలి అనేది అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో ఇది హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అదర్ ఫిగర్. ఇది అర్థమైందా? అట్లీస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది ఇది ఎలా గీయాలో? గీసి చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ. డౌట్ అన్న ఉందా దీంట్లో? ప్రతిదీ సెంట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి దీంట్లో, నేను మళ్ళీ గీసి చూపిస్తా. ఇది డౌట్ ఏమన్నా ఉందా? ఏమ్మా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, చెప్పాలి నాకు. No, sir. No, sir. అర్థమైందా? Yes, హలో. sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ డౌట్ ఉంటే చూపించినప్పుడు అడగండి, నేను మార్చాక అడిగితే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి నేను. అది చూపిస్తున్నప్పుడే అడగండి డౌట్ అన్న ఉంటే. ఆ పేజ్ నెంబర్ ఎంత? ఐ బోల్ట్ ఎందాక మీకు స్క్రీన్ షాట్ లో పెట్టా కదా. పేజ్ నెంబర్ ఎంత? ఐ బోల్ట్ ఇది ఓకే. ఐ బోల్ట్ ఫిగర్ 5-21. ఇది చూడండి ఎలా గీయాలో చెప్తున్నాను. ఇది 5-21 మీరు గీయాల్సింది రైట్ సైడ్ వ్యూ. ఇది గీస్తే చాలు, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అక్కర్లా, వదిలేసేయండి. సో ఇది ఫస్ట్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకోండి, సెంట్రల్ యాక్సిస్ మిడిల్ యాక్సిస్. ఇది డి, ఇది 30 mm ఇచ్చాయి ఇది. సో D30 తీసుకోండి. సో ఈ లైన్ ఏదో ఒక లైన్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఇది 1.5D తీసుకోండి డెప్త్. అంటే 1.5 × 30 ఇక్కడ దాకా 30 mm. అంటే ఇటు 15 mm, ఇటు 15 mm. అంటే బయట లైన్. లోన్ లైన్ ఏంటి? మైనర్ డయామీటర్. ఇది 1 mm ఆఫ్ సెట్ చేసుకుని లోన్కి వేసుకోండి అప్రాక్సిమేట్ గా. అంటే ఇది 14 అవుద్ది, ఇటు సైడ్ ఇది 14 అవుద్ది. ఇది ఏంటంటే డ్రిల్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ది డ్రిల్, ఇది ట్యాపార్డ్ పోర్షన్. ఇది ఈ హ్యాచింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ ఉందని అర్థం. ఐ బోల్ట్ అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్ లిఫ్ట్. ఇది దేనికి? లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ హెవీ మెషినరీ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్స్, మోటార్స్, టర్బైన్స్ ఎక్సెట్రా. ఈ ఐ బోల్ట్స్ వాడతారు. స్క్రూ టు ద టాప్ సర్ఫేస్. ఫర్ లిఫ్టింగ్ ఫర్ ఫిట్టింగ్ an eye bolt, a tapped hole is provided above the center of the gravity of the machine. సో ఇది గీసారు ఇక్కడ దాకా. నెక్స్ట్ ఇది 0.4D. ఈ లైన్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి, ఇది 0.4D ఈ లైన్ వచ్చింది. తర్వాత ఈ సర్కిల్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ నుంచి ఇది 2D, అంటే 2 × 30 ఈ యాక్సిస్ వచ్చింది. ఇది 1.5D, అంటే 1.5 × 30 45 డయామీటర్. ఈ లాన్ సర్కిల్ వచ్చింది. ఈ బయట సర్కిల్ ఎంత? డయామీటర్ ఎంత? ఇది ఎంత బయట సర్కిల్? 2D రేడియస్, అంటే 2 × 30 రేడియస్ అది. ఓకేనా? 2 × 30 రేడియస్ అంటే ఈ డయామీటర్ వచ్చింది. ఇది బయట సర్కిల్ డయామీటర్. హైట్లు ఉన్నాయి, డయామీటర్ ఉంది, లెంత్లు ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా D ఇచ్చాను 30 mm, దాన్ని బట్టి గీసుకోవాలి. ఓకేనా? డౌట్ ఏమన్నా ఉందా? ఓకే క్లియర్. ఇప్పుడు 27 మంది అటెండ్ అవుతున్నారంటే క్లాస్కి, 72 మంది కదా మీ స్ట్రెంత్. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ముందు క్లాసులు కూడా అంతేనా ఇవాళ, లేకపోతే ఈ ఒక్క క్లాసేనా?
సిఆర్ సిఆర్ సార్ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? అటెండెన్స్ ముందు క్లాసులు కూడా ఇంతేనా? ఈ క్లాసే ఇది ఎలా ఉందా? లేదు సార్, కొన్ని క్లాసులు ఇలాగే ఉన్నాయి, కొన్ని క్లాసులు ఇలాగే ఉన్నాయి సార్. మరి వాళ్ళు నష్టపోతారు. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా సిలబస్, మీరు గీస్తున్నారు. రేపు ఇవాళ క్లాస్ థియరీ చెప్తాను, రేపటి నుంచి మీరు బోర్డు చూపించాలి నాకు, గీసేయి. ఇక నేను చెప్పేది ఏం లేదు, రేపటి నుంచి మీరు వీడియో చూపించి గీసేది చూపించాలి నాకు. సరే, ఈ నట్స్ ఎలా గీయాలో చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్లాంజ్ నట్ 2.2D అంటే ఇది సెంట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకోండి, 2.2 × 30 తీసుకోండి ఈ లెంత్. సో ఇటు సగం తీసుకోండి, అప్పుడు ఈ లైన్స్ వస్తాయి. ఇది మధ్యలోది డి అంటే 30 mm, ఈ బయట నుంచి బయటికి 30, ఈ 1 mm ఆఫ్ సెట్ తీసుకోండి లోనకే, అంటే లాన్ లైన్ 14 mm థ్రెడ్ అనమాట ఇది. సో ఈ కాలర్ హైట్ 0.25D, ఇక్కడ నుంచి ఇది డి, ఈ హైట్ అంటే ఇది 30, ఇది 0.25 × 30, ఈ మొత్తం 2.2 × 30. సో అది ఫ్లాంజెడ్ నట్. ఇది క్యాప్ నట్, ఇది డోమ్ నట్. ఈ రేడియస్ ఇచ్చారు 0.25D. సో ఈ మూడు అలా గీయండి, దేని డైమెన్షన్స్ దానికి ఉన్నాయి. సో ఇది చూడండి ఎలా గీయాలో, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇక్కడ ఇది గీసేటప్పుడు ముందు ఈ సర్కిల్ తీసుకోండి. ఇది ఎంత? ఇది 1.8D, ఇది 1.8 × 30 డయామీటర్. ఇదిగో ఇక్కడ చూపించారు, పై వ్యూలో చూపించారు. సో 1.8 × 30 డయామీటర్ తోటి ఈ సర్కిల్ తీసుకుని ఈ యాక్సిస్ తీసుకోండి 90 degrees తీసుకున్నాక ఈ ఏంటి, ఎన్ని హోల్స్ ఈ లోన 1 2 3 4 5 6 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 హోల్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. అంటే ఏం చేయాలి? 360/6 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 360/6. సో 60 degrees లో ఉండాలి ఒకదానికొకటి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది 30 degrees, ఇది 30 degrees లో ఈ యాక్సిస్ వచ్చింది. దీని డయామీటర్ 0.2D అంటే 0.2 × 30. సో ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఇది 60 degrees, ఇది ఈ లైన్ మీద. సో ఇది 0.2D. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇది 60 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇది 60, ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఇది 60, ఇక్కడ నుంచి ఇది 60. సో 6 హోల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 360/6 60 degrees లో గీయాలి ఈక్వల్ యాంగిల్లో. ఇక్కడ కూడా ఈ స్లాట్స్ చూడండి, 1 2 3 4 5 6 స్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బయట. అంటే ఇది కూడా 360/6 60 degree గీయాలి. ఇవి కూడా అర్థమైందా? ఈ రెండు మిగిలిన 1.5D 1.8D అన్ని నేను చెప్పట్లా, అది సేమ్ ప్రొసీజర్. డి తెలుసు కాబట్టి ఇక అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వింగ్ నట్, ఇది కూడా గీయాలి. నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్స్. ఈ ఫౌండేషన్ బోల్ట్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చారు 1-2 సార్లు. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇచ్చిన ఫిగర్స్ లో మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి గీయాల్సింది హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్ అండ్ నట్. ఫస్ట్ లో చెప్పిన ఫిగర్ అది రిపీటెడ్ గా ఇచ్చారు చాలా సార్లు ఎగ్జామినేషన్ లో, అది బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అది 10 marks క్వశ్చన్ అది. సో ఈ ఫిగర్ గీయాలి, ఇది 5-36 హై ఫౌండేషన్ బోల్ట్. సో ఇది ఎలా గీయాలో చూడండి. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో డాటెడ్, ఇది కాంక్రీట్. ఈ కాంక్రీట్ లో ఫౌండేషన్ బోల్ట్ అంటే కాంక్రీట్ లో బోల్ట్ పెట్టి కాంక్రీట్ వేస్తారు, అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట. దానిపైన మెషిన్ పెడతారు, అంటే మెషిన్ కదలకుండా. ఆ పైన నట్టు పెట్టి ఫిక్స్ చేస్తారు, దానికోసం ఫౌండేషన్ బోల్ట్స్. అంటే ముందు ఈ ఫౌండేషన్ బోల్ట్ పెట్టి కాంక్రీట్ లో కాంక్రీట్ ఫిల్ చేసి, ఇదిగో ఇది కాంక్రీట్ సింబల్, ఇది కాంక్రీట్ ఫిల్ చేసి ఈ పైనుంచి ఈ థ్రెడ్ పోర్షన్ మీద హెక్సాగనల్ నట్టు పెట్టి టైట్ చేస్తారు. ఇది వాషర్ పెట్టారు, ఇక్కడ వాషర్ పెట్టి ఇక్కడ నట్టు పెట్టి టైట్ చేశారు. ఈ బోల్ట్ మీద ఈ దీని మీద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మిషన్ వస్తుంది. మిషన్ కానీ ఏదన్నా జనరేటర్ కానీ అలాంటివి పెట్టినప్పుడు ఇవి వాడతారు, కదలకుండా. ఫౌండేషన్ లో మిషన్ కదలకుండా. సో ఈ 4 6 8 ఎన్నో ఇస్తారు బేస్కి, బెడ్కి. అన్ని చోట్ల ఈ ఫౌండేషన్ బెల్ట్స్ వాడతారు. ఇది ఒక రకమైన ఫౌండేషన్ బోల్ట్, హై ఫౌండేషన్ బోల్ట్ దీని పేరు. సో ఇది ఎలా గీయాలో చూడండి. దీని డయామీటర్ 30 తీసుకోండి, 30 తీసుకోండి, 2.5D 15D.
సో ఇక్కడ చూడండి 15D అంటే 15 × 30 450 mm లెంత్ గీయక్కర్లా. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో కట్ చేశారు. ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టిన దగ్గర కట్ చేశారు. అంటే మన కన్వీనియంట్ సైజ్ దగ్గర ఇలా కట్ చేసి ఇక్కడ 15D అని రాస్తే కట్ చేసినట్టు అనమాట. అంటే లెంత్ ఫుల్గా గీయక్కర్లా, మనకున్న ప్లేస్లో గీయొచ్చు. కానీ చూపించేటప్పుడు 15D అని చూపిస్తాం. డైమెన్షన్స్ చూపించొద్దు ఎక్కడ కూడా, నామన్క్లేచరే చూపించండి. ప్రతి చోట ఈ ఫిగర్స్ కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అలాగే చూపించండి. ఇక్కడ 15D ఉంది, 15D చూపించండి డ్రాయింగ్ షీట్ మీద. గీసేటప్పుడు మట్టుకి 450 గీయక్కర్లా. ఇది మీకు అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ 60 100 80 ఎంత ఉంటే అంత, దాంట్లో ఇది సరిపెట్టి గీసుకోవచ్చు. ఈ మధ్యలో బ్రేక్ చేశారు ఇక్కడ. కానీ యాక్చువల్ లెంత్ ఇది 15D, 450 గీయాలి. కానీ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇలా చూపిస్తున్నాం ఇది. సో ఈ పైన ఇది మెటీరియల్, ఇది వాషర్, ఇది థ్రెడెడ్ పోర్షను, ఇది డి, దీని లెంత్ 2.5D, ఇది 115D. సో ఈ ఫిగర్ అలా గీయాలి. ఇది లేదు, ఇది ఈ రైట్ సైడ్ ఫిగర్ లేదు. ఈ కింద ఫిగర్ కూడా సింపులే, ర్యాక్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్. ఇది 60, ఇది కూడా కట్ చేశారు చూడండి. ఇది టోటల్ 10D. 10 అంటే 10 × 30 300 గీయక్కర్లా, మనకున్న ప్లేస్లో ఇక్కడ కట్ చేసుకుని 10D అని చూపించవచ్చు. డి 30 mm తీసుకోండి. ఇది స్క్వేర్ పోర్షన్, ఇది స్క్వేర్ సింబల్ చూపించారు చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఇది స్క్వేర్ పోర్షన్ అనమాట, క్రాస్ సెక్షన్. ఇదిగో ఇక్కడ చూపించారు. నెక్స్ట్ ఇది 6D, ఈ హైట్ 6 × 30. ఇది ఇక్కడ స్క్వేర్ సింబల్ చూపించి 2D చూపించారు చూడండి. అంటే ఇది స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇది 2 × 30 అనమాట. ఓకేనా? ఇదేమో సిలిండ్రికల్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇది స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఈ సింబల్ స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ 2D అని రాశారంటే అది స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ అని అర్థం. ఓకేనా ఏమ్మా? అర్థమవుతుందా? హలో హలో, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ లివియస్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్. లివియస్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్ ఈ ఫిగర్ గీయాలి. ఇది కూడా ఎలా గీయాలో చూడండి. సో ఇది 30 mm తీసుకోండి. ఇది కూడా కాంక్రీట్, ఇది సింబల్లో 30 mm. ఇక్కడ 1.67D స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇది 0.67D, ఈ హైట్ 2.5D, ఇది 10. సో ఇది లివియస్ ఫౌండేషన్ బోల్ట్, ఇది కూడా గీయాలి. సో ఇవి మీరు గీయాల్సిన ఫిగర్స్ ఈ వారం. ఇప్పుడు మీకు ఏ ఫిగర్ డౌట్ ఉంటే అది గీసి చూపిస్తాం మీకు బోర్డు మీద ఎలా గీయాలనేది. ఏది చూపించను? స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తా ఒక ఫిగర్. ఏది చూపించను మీకు? ఇది చూపించనా? హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్ చూపించనా ఏమ్మా? చూపించనా ఇది? ఓకే సార్. ఓకే, 1 minute. బోర్డు కనపడుతుందా మీకు ఏమా? బోర్డు కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడుతుందా క్లియర్గా? ఓకే ఓకే ఓకే. హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్ ఫస్ట్ ఫిగర్ ఎలా గీయాలో నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు చూపిస్తా స్టెప్ బై స్టెప్. మనకున్న టైంలో ఒకటైతే ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. 15. మీకు ఏది ఇచ్చా నేను? ఫిగర్ ఏది ఇచ్చా మీకు? హెక్సాగోనల్ హెడెడ్ బోల్ట్ సార్. హెక్సాగనల్ 1 minute. ఇదేంటిది?
ఇదేంటి చెప్పండి, చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. ఇది నేను గీసింది సెంట్రల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ సెంట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి 15 mm లో ఒక లైన్ గీయండి, కింద 15 mm లో ఒక లైన్ గీయండి. ఇది ఎంత? ఇది ఎంత? 30 కనపడుతుందా? 30 కనపడుతుందా? ఓకేనా? ఓకే, ఇదో పాయింట్. ఇక్కడి నుంచి ఇది 100 mm తీసుకోండి. ఓకేనా? 100 mm దగ్గర ఒక లైన్ గీయండి. 100 mm దగ్గర లైన్ గీయండి. ఓకేనా? ఏంటి? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎన్డీ బట్ ఫిగర్ గీస్తున్నా నేను. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో వేరేగా ఉంటే ఉండొచ్చు కొద్దిగా డైమెన్షన్స్ అయ్యి. నేను ఎన్డీ బట్ నుంచి గీస్తున్నా. ప్రొసీజర్ సేమే దేనికైనా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎండ్ నుంచి 24 mm ఒక లైన్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ 24 ఇక్కడ లైన్ తీసుకున్నా. ఈ 24 దగ్గర ఒక వాషర్, ఇది 52 mm. ఇది దీని డయామీటర్ ఎంత? 52 అంటే ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇది 26, ఇక్కడ నుంచి ఇది 26, 52 mm ఇది. దీని థిక్నెస్ ఎంత? 3 mm ఇది ఈ వాషర్ థిక్నెస్. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది 30. నెక్స్ట్ ఇది 15, ఇదో 15. సో ఇది 30, ఇది 15, ఇది 15, హాఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఇలా రౌండ్ చేయండి, ఇక్కడ దీన్ని ఇలా రౌండ్ చేయండి, దీన్ని ఇలా రౌండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ లాన్ 2 లైన్లు తీసుకోండి. తీసుకుని ఇది క్లోజ్ చేయండి, ఇది ఇలా క్లోజ్ చేయండి. అంటే ఇది థ్రెడ్ అనమాట. తర్వాత లోన ఒక లైన్ తీసుకోండి 1 mm డిస్టెన్స్లో. ఇక్కడ 1 mm డిస్టెన్స్లో ఒక లైన్ తీసుకోండి. ఇదేంటిది? ఇది 14 mm. ఇది 14 mm లైన్. ఇదేంటిది? మైనర్ డయామీటర్. ఈ పైది మేజర్ డయామీటర్. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్, ఈ సైడ్కి రండి, హెడ్. సో హెడ్ కూడా దీని కోఇన్సిడెన్స్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. సో ఇది 30 mm మధ్యలోది, ఇది 15, ఇది 15. సో ఇక్కడ ఇలా కలపండి, కలిపి ఈ లైన్ దగ్గర ఇలా గీయండి. సో ఇది హెక్సాగనల్ హెడెడ్ బోల్ట్. ఇది 48, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన డైమెన్షన్. అంటే మీకు ఇచ్చింది 60. సో 30 + 15 + 15. సో ఇది మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఉండొచ్చు. డైమెన్షన్స్ రాసే కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఉండొచ్చు. నేను మళ్ళీ ఈ డైమెన్షన్స్ చెరిపేసి పుట్టి ఫిగర్ గీసి చూపిస్తా, చూడండి. డైమెన్షన్స్ లేకుండా గీస్తాను.
ఇది వాషర్, ఇది నట్, ఇది థ్రెడ్ పోర్షన్, ఇది థ్రెడ్ లెంత్, ఇది బోల్ట్ లెంత్ క్యాపిటల్ ఎల్, ఇది హెక్సాగనల్ హెడ్, ఇది హెక్సాగనల్ హెడ్. సో సైడ్ వ్యూ గీసేటప్పుడు ఇదే ఫిగర్ సైడ్ వ్యూలో ఎలా కనపడద్ది? సైడ్ వ్యూలో ఇది డి, ఈ లోన 28 అంటే 1 mm తీసుకున్నాం కాబట్టి 3/4 సర్కిల్, ఇది థ్రెడ్, ఇది నెక్స్ట్ బయట ఈ సర్కిల్ తీసుకుని దీన్ని హెక్సాగన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇది ఎంత? ఇది 60, ఒకటి 60 అంటే 6 సైడ్స్. అంటే 60 అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడి నుంచి 60, ఇక్కడి నుంచి 60, ఇక్కడి నుంచి 90 + 30 120 అనమాట. ఈ యాంగిల్ 120, ఈ యాంగిల్ చూపిస్తే 120. అదే మీరు ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఇది 60. అర్థమైందా? ఇది 60, ఇది 120. ఇలా తీసుకున్నా 6 సైడ్స్ వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నా 60 చొప్పున 6 సైడ్స్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇదేంటిది? ఇది ఈ లాంగ్దే థ్రెడ్, ఇది బయటది హెక్సాగనల్ హెడ్, ఇది బోల్ట్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? ఏమ్మా అర్థమైందా ఇది ఎలా గీయాలి? హలో, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే. మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ స్కెచ్లు గీయకూడదు, డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి గీయాలి. ఫ్రీ హ్యాండ్ స్కెచ్ల తోటి గీయకూడదు. అర్థమైందా? సరే, ఇప్పుడు మీ అందరూ బోర్డ్స్ దగ్గర ఉన్నారా? డ్రాయింగ్ బోర్డ్స్ దగ్గర, డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దగ్గర ఉన్నారా? ఉన్నారా లేరా? చెప్పాగా ఈ వారం డ్రాయింగ్ చూపించాలి నాకు, మీరు ఏం చేస్తున్నారా అని. ఉన్నారా? సరే, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఇప్పుడు మీ వీడియో ఆన్ చేసి మీరు గీసే డ్రాయింగ్ నాకు చూపించండి ఎలా గీస్తున్నారని. ఏదో ఫిగర్ తీసుకుని లాస్ట్ వీక్దో ఇప్పుడుదో ఏదోటి స్టార్ట్ చేయండి. ఎలా గీస్తున్నారో నాకు చూపిండి. ఫోకస్ మీ ఫోను ఇదో మీ జూమ్ వీడియో ఆన్ చేసి నాకు ఎలా గీస్తున్నారని స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. అదే మీ వీడియో ఫోకస్ పెట్టండి దాంట్లో. టాప్ వీడియో తీసేసి మీ వీడియో ఆన్ చేయండి, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. నేను చూస్తా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు. చూపిండి, చూపించాలి. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎందాక 27 మంది ఉన్నారు. ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు జాయిన్ అవుతున్నాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు. క్లాస్ లాగా లేదు ఇది. 27కి అటెండెన్స్ తీసేసుకున్నారు. వాళ్ళ తర్వాత ఎవరో 13 జాయిన్ అయ్యారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు. సరే, లాస్ట్ వీక్ ఫిగర్స్ లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నోళ్ళు అడగండి, మీ వీడియో ఆన్ చేసి లేదా మైక్ ఆన్ చేసి అడగండి. లాస్ట్ వీక్ ఫిగర్స్ లో డౌట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏదన్నా ఫిగర్ ఎలా గీయాలో అర్థం కానిది ఏదన్నా ఉంటే అడగండి. హలో, నా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మీరు. డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవా? లాస్ట్ వీక్ ఫిగర్స్ ఎంతమంది గీసారు అసలు? అందరూ గీసారా? లాస్ట్ వీక్ ఫిగర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అందరే? సరే, మీకు ఒకటే చెప్తున్నా నేను ఇక మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇక అదే. మీరు సబ్మిషన్ డేట్, నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ షీట్ సబ్మిషన్ డేట్ ఇచ్చేసే. అప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను? సబ్మిషన్ డేట్ నెక్స్ట్ మండే ఇచ్చా. అంటే ఎల్లుండి మండే కాకుండా
ఆ తర్వాత మండే ఈమెయిల్కి మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఫస్ట్ షీట్. ఏ ఫిగర్స్ తోటి? లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన 8 ఫిగర్లు, ఈ వీక్ ఇచ్చిన 11, 19 ఫిగర్లతోటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ సబ్మిట్ చేయాలి. మండే కనుక నాకు ఎవరన్నా సబ్మిట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి 0 మార్క్స్ పడతాయి ఆ షీట్కి. ఇక తర్వాత సబ్మిట్ చేసినా ఉపయోగం లేదు. లాస్ట్ డేట్ అది సబ్మిషన్కి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. 3 వారాలు ఇచ్చినట్లు లెక్క. మొత్తం 3 వారాలు ఇచ్చా ఈ షీట్కి. లాస్ట్ వీక్, అంత ముందు వారం ప్లస్ ఈ వారం, మొత్తం 3 వారాలు ఇచ్చా ఈ షీట్కి. సరిపోద్దా? సార్ ఓకే సార్. సరిపోద్దా? ఇవ్వగలరా? సార్ చెప్పాలి. సరిపోద్ది సార్. ఓకే సార్. సరిపోద్ది సార్. సరిపోద్దా? ఓకే సార్. ఏంటి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కొంతమంది? దేనికి? అటెండెన్స్ కోసమా? అటెండెన్స్ కోసమా హ్యాండ్ రైజ్ చేసింది? సరే మీ వీడియోస్ ఫోకస్, సరే మీ వీడియోస్ చూపిండి నాకు. గీసే ఏం గీస్తున్నారు చూపిండి. అంటే అయిపోవచ్చింది క్లాస్, చూపిండి. 5 minutes ఉంది, చూపిండి. మీ బోర్డ్స్ చూపించాలి నాకు. వీడియో ఉన్నవాళ్ళు చూపించండి పోనీ, అట్లీస్ట్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది చూపించాలి నాకు. ఫోకస్ చూపించాలి. వీడియో ఏం చేస్తున్నారో చూపించండి. ఇది ఎవరిది? ఇది స్క్రీన్ నెంబర్ 350 ఎవరిది ఇది? 350 నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడు. 350 ఎవరు? పేరెంట్ నీది? సహీర్ సార్. సహీర్. ఓకే, ఇది నీ లాస్ట్ వీక్ ఫిగర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. డౌట్స్? సరే, ఇప్పుడు ఇది డ్రాయింగ్ షీటా వైట్ పేపర్? ఇది డ్రాయింగ్ షీట్ సార్. ఓకే ఓకే. బోర్డర్ డ్రాఫ్టర్ ఉంది, సెటప్ అంత ఉంది. వెరీ గుడ్, యూ కంటిన్యూ, నో ప్రాబ్లం. అందరూ ఇలా ఉంటే హ్యాపీ. బాగా డ్రాయింగ్ బాగా వస్తాయి, మార్కులు బాగా వస్తాయి. ఈ షీట్సే మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. తర్వాత ఫిజికల్గా సబ్మిట్ చేయాలి. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అయిపోయాక కాలేజీలో మీరు గీసిన అన్ని షీట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి నాకు ఈ 2-3 నెలల తర్వాత. దానికి మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అందాక మీ దగ్గర జార్జ్ చేసి ఉంచుకోవాలి. యూనిఫామ్ విడ్త్ లో 4 mm గ్యాప్ లో ఇక్కడ గీస్తున్నా చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాచింగ్ చూపిస్తా. ఇక్కడ నా స్క్రీన్ మీద చూపిస్తా చూడండి. ఫోకస్ చేసుకోండి. నా స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఈ స్క్రీన్ కనపడుతుందా నాది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హ్యాచింగ్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి. నేను డిస్టెన్స్ లో 4 mm గ్యాప్ లో తీసుకోవాలి. అంటే దీని నుంచి దీనికి 4 or 5 ఉండాలి. దగ్గరికి అక్కర్లా. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో 45 degrees యాంగిల్లో ఉండాలి. ఇది హ్యాచింగ్. ఇలా చూపించాలి హ్యాచింగ్. కొంతమంది ఏంటంటే ఒక లైన్ దగ్గరగా గీసి, ఒక లైన్ దగ్గర గీసి, ఒకటి ఎడంగా గీసి అలా గీస్తున్నారు. ఇది హ్యాచింగ్ కాదు. ఇది తర్వాత థ్రెడ్ ఏంటంటే డబల్ లైన్ గీయాలి. ఎక్స్టర్నల్ ఇది అంటే ఇలా గీస్తే ఇది థ్రెడ్. ఇది లోన సర్కిల్లో సైడ్ వ్యూలో చూపించేటప్పుడు 3/4 సర్కిల్ చూపించాలి. ఇది థ్రెడ్. ఇది అదే ఇలా గీస్తే ఇది షాఫ్ట్. ఇది ఈ లాన్ లైన్ గీస్తే థ్రెడ్ అవుద్ది. అర్థమైందా? ఇది మేజర్ డయామీటర్ బయటది. ఇది థ్రెడ్ నొటేషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా. డబల్ లైన్ గీయాలి థ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు, సింగిల్ లైన్ కాదు. ఏంటి అర్థమైందా? హలో, సరే. ఎవరు గీస్తున్నారు డ్రాయింగ్ షీట్స్? ఎందాక ఒక అతను చూపించాడు, ఇంకెవరున్నారు చూపిండి. హలో, డ్రాయింగ్ షీట్స్ ఫోకస్ చేయండి ఎవరో ఒకళ్ళు. ఇది ఎవరిదే? 347. ఎవరో పేరు? 347 ఎవరో? ఓకే, గుడ్. ఇది బాగా గీస్తున్నా.
చక్కగా నీట్గా చేస్తున్నాడు. వెరీ గుడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేవు సార్ 347 లేవు సార్ 347 సార్ డౌట్స్ ఏం లేవు సార్. వెరీ గుడ్. 308 ఎవరో? 308 ఎవరో? 308 సరిగ్గా చూపించాలి, ఫోకస్ నాకు కనపట్లేదు. 308 నేను చూపిస్తున్నావు ఇప్పుడు, పిన్ చేసే వీడియో. 308 కదపకుండా చూపి, షీట్ కదపకుండా చూపించు. ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ముందే క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు. కరెక్ట్గా చూపించు ఫోకస్. ఒక ఫిగర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వీడియో. ఒక ఫిగర్ చూపించాలి. సరే 324 ఎవరో? 324 సార్ అయిపోయింది సార్. చూపించు. 324 ఇదేంటి? వైట్ పేపరా డ్రాయింగ్ షీట్? ఇదేంటి Drawing sheet, క్యాలిక్యులేషన్ అన్ని ఇక్కడ ఇట్లా చూపించకూడదు. క్యాలిక్యులేషన్ ఇవన్నీ పైన అయ్యే క్యాలిక్యులేషన్ సార్. పైన ఏంటి రాసావు? నాకు కనపట్ల. ఏంటి రాసావు? క్యాలిక్యులేషన్ రాసాను అవి చూపించకూడదు. నువ్వు రఫ్ పేపర్ మీద నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుందా? నీ పేరేంటి? నీ పేరేంటి? ప్రదీప్ సార్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఏంటి థ్రెడ్ ఏది అసలు? ఇది నామన్ థ్రెడ్ ఇదేది పైకి కలపలేదు ఏంటి? ఇట్లా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా ఉంటే అలా గీయాలి. 4 లైన్లు గీస్తే అయిపోద్ది థ్రెడ్. అక్కడ ఉన్నట్టు చూపించు. అంటే ఈ లైన్లు ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇక్కడ ఇలా చూపించాలి కదా, జాయిన్ చేయాలి కదా. ఇటు నుంచి ఇక్కడికి ఇలా జాయిన్ చేయాలి కదా. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా ఉంటే అలా ఉండాలి, మీ సొంతం కాదు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా ఉందా? నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్లో. ఇదేంటి? ఇది లోనకుంది. ఈ ఎండ్ కలవాలి, ఇది బయటకు కాదు. ఈ పాయింట్ కలవాలి, ఈ చివరి పాయింట్ కి ఈ చివరి పాయింట్ కలవాలి. లోనకుంది ఏంటి? ఇది జాగ్రత్త నీట్ గా గీయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోళ్ళు చూపించండి. 305 చూపించావా? 305 ఎవరో? 305 ఎవరయ్యా? 305 చూపిస్తున్నా నేను. 305 ఇది తిప్పి చూపించి, నాకు కనపట్లేదు. ఇది 305 ఫిగర్ కనపట్లా. సరిగ్గా ఫోకస్ చేయాలి, సరిగ్గా చూపించాలి. నాకు ఒక్కొక్క ఫిగర్ వాట్సాప్ లో పెట్టి చెక్ చేసుకోండి. మెటీరియల్ తో క్రాస్ చెక్ చేసుకుని అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటే PDF లో సబ్మిట్ చేయండి. నేను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫిగర్ కి కామెంట్స్ చెప్పాలంటే ఎలా అవుద్ది? పైగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఫోన్లు చేస్తున్నారు మీరు. 25 చేయమన్నా నేను వర్కింగ్ డేస్ రోజు. అది కూడా స్పెసిఫిక్ గా డౌట్ డ్రాయింగ్ ఎలా గీయాలో కనుక్కోవాలి, అంతేగాని ఏది పడితే అది కాదు. అర్థమైందా? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయొద్దు ఫోన్లు. వర్కింగ్ డేస్ రోజు 4 to 5. ఇదేంటిది తిరగేసి చూపిస్తున్నావు ఏంటయ్యా? ఇది ఎవరిదో? 305 సరిగ్గా చూపించు. తిరగేసి చూపిస్తున్నావు నువ్వు. ఓకే. నువ్వు కూడా కింద క్యాల్కులేషన్లు అవి రాసావు, ఇవన్నీ చెరిపేసాయి. ఏమి ఉండకూడదు. క్యాపిటల్ డి, స్మాల్ డి ఫార్ములాలు రాయాలి. నామన్ క్లేచర్ నీట్ గా రాయాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నీకు? ఓకే లేదు సార్. లేదు ఓకే. 315 చూపిస్తున్నా నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్. 315 ఎవరో? 315 రావాలి లైన్ లోకి. అన్మ్యూట్ చేసుకుని రండి. నీ పేరేంటో చెప్పు. నీ పేరేంటి? వేస్తారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? తిరగేసి చూపించవయ్యా. ఇట్లా తిప్పి చూపించు, స్క్రీన్ కనపడాలి నాకు. చెప్పు. ఫోకస్ చేయి సరిగ్గా. ఫిగర్ ఫోకస్ చేయి. పక్కన ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి? నాకు కనపట్లా. ఈ సైడ్ ఏదో రాసావు ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి రాసినాయి? నాకు కనపట్లా. ఏంటయ్యి? ఏంటయ్యా? ఫార్ములాసా? డైమెన్షన్సా? ఫార్ములాసే ఉండాలి, డైమెన్షన్స్ రొటేషన్స్. అవును సార్. డైమెన్షన్. ఓకే సార్. డైమెన్షన్స్ రాయకూడదు. ఓకే సార్. కూడా చూపించకూడదు. రఫ్ బుక్ లో చేసుకుంటాం అవన్నీ.
ఓకే సార్. సరే ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? క్లోజ్ చేసేద్దాం. అర్థమైనాయి అందరికీ ఎలా గీయాలి? ఏమా ఈ వీక్ ఫిగర్స్ అర్థమైనయా? సిఆర్ అరిసి అరిసి నా నోరు నొప్పి పెడుతుంది, రిప్లై ఇవ్వట్లే. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? డ్రాయింగ్ గీసినప్పుడు పక్కన క్యాలిక్యులేషన్ అయ్యింది రాయకుండా మామూలుగా ఏంటి 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 డయాగ్రామ్ పక్కన క్యాలిక్యులేషన్ రాయండి సార్. అయితే డయాగ్రామ్ పక్కన క్యాలిక్యులేషన్ రాయకుండా మామూలుగా డయాగ్రామ్ రాయొద్దు అని చెప్పి రాయొద్దు. ఓకే సార్. రాయొద్దు అని చెప్పా. రఫ్ ఫిగర్ మీద చేసుకోండి డైమెన్షన్స్ క్యాల్కులేషన్. షీట్ మీద ఓన్లీ నమన్క్లేచర్ ఒకటే ఉండాలి, ఇంకేం ఉండకూడదు. స్మాల్ డి క్యాపిటల్ డి అయ్యే ఉండాలి, ఇంకా వేరే ఏం ఉండకూడదు. అర్థమైందా? మొత్తం షీట్ కి కింద రాయ తీసుకున్నారు కదా, మొత్తానికి టోటల్ షీట్ కి కింద రాయండి డి ఈక్వల్స్ టు 30 అని రాయండి. ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎం అని రాయండి చాలు. ఓకే సార్. తర్వాత టైటిల్ బ్లాక్ లో మీ టైటిల్ బ్లాక్ ఒకటి చూపించండి. ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ ఫోకస్ చేయండి. టైటిల్ బ్లాక్ ఒకటి ఉన్నవాళ్ళు డ్రాయింగ్ షీట్ టైటిల్ బ్లాక్ చూపిండి నాకు. టైటిల్ బ్లాక్ మన కాలేజీలో డ్రాయింగ్ షీట్లు అమ్ముతారు కదా, అలాంటివి ఉన్నాయా? టైటిల్ బ్లాక్ ప్రింటెడ్ లో ఉంటాయి కదా, అవి ఉన్నాయా? బుక్ స్టాల్లో అమ్ముతారు కదా కాలేజీలో, సిఆర్ రెడ్డి అనే దాంట్లో ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది కదా కింద, రైట్ సైడ్ బార్డర్ రైట్ సైడ్ కింద ఉంటది కదా, అలాంటి షీట్స్ ఉన్నాయా ఎవరి దగ్గర? లేవు సార్. లేవు సార్. ఓకే సరే ఓ పని చేయండి, మీరు కింద రైట్ సైడ్ ఒక బాక్స్ లాగా తీసుకుని రైట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్ లో బాక్స్ లాగా తీసుకోండి. తీసుకుని దాంట్లో నేము, రిజిస్టర్ నెంబరు, మీ క్లాసు అంటే సెకండ్ ఇయర్ మెకానికల్, నెంబర్ 1, టైటిల్ ఆఫ్ ది షీట్ అంటే స్క్రూ థ్రెడ్స్ అండ్ ఫాజనర్స్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక లైన్ లో రాయండి ఆ బాక్స్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓ బాక్స్ లాగా తీసుకుని ఒక్కొక్కటి ఒక లైన్ లో రాయండి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెన్సిల్ తోటి. రిజిస్టర్ నెంబర్ మట్టుకి పెన్నుతో రాయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఒకవేళ మీరు ఇండివిజువల్ డ్రాయింగ్ షీట్స్ వైట్ పేపర్ల మీద గీస్తే ఏదో ఒక షీట్కి రాయండి. మీరు కవరింగ్ ఫస్ట్ పేజ్ మీరు పీడిఎఫ్ లో పెట్టే ఫస్ట్ పేజ్కి రాయండి అది బాక్స్. కింద షీట్స్ కి రిజిస్టర్ నెంబర్ ఒకటే రాయండి చాలు పెన్ను తోటి. ఫస్ట్ షీట్ కి మట్టుకు ఆ బాక్స్ చూపించండి. అర్థమైందా? అవన్నీ ఆ పేజ్ నెంబర్లు రాసుకోండి 1 2 3 4 అని. మీరు ఎన్ని పేజీలు వాడితే అన్ని పేజీలు రాసుకుని అవన్నీ మెర్జ్ చేసి ఒకే ఫైల్ కింద పెట్టండి. ఓకేనా? అన్ని తర్వాత పిక్చర్లు పెట్టకూడదు, పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. డ్రాయింగ్ షీట్ అయినా షీట్స్ అయినా కూడా పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాలి. ఓకేనా ఏమ్మా? ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వచ్చా? ఓకే సరే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లోజ్ చేసేద్దాం. క్లాస్కి డ్యూరేషన్ ఏం లేదా? నేను 12కి స్టార్ట్ చేశా, 12:57 అయింది. ఇంకా కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఏంటి మనం? ఎంతసేపు అయినా వస్తుంది ఇది? హలో, వస్తాను సార్. వస్తుంది సార్. పాత క్లాసులో ఇప్పుడు మేము దీని ముందు క్లాసులో ఎంతసేపు తీసుకుంటున్నారు? 50 మినిట్సా? 45 to 50. ఎండ్ చేసేస్తున్నారా? అదేలే. సరే, ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసానే అన్న డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫిగర్ గీసిన తర్వాత ఫార్ములా ఒకటే రాయాలి అసలు ఫిగర్ పక్కన సైన్ అవుట్ అవ్వాలి. ఏంటి ఏంటి ఫిగర్ గీసాం కదా సార్, దాని పక్కన డైమెన్షన్స్ ఏం రాయకుండా ఫార్ములా ఒకటి రాయాలా సార్? నామన్క్లేచర్ రాస్తావు కదా, క్యాపిటల్ డి, స్మాల్ డి, D/8, D/8 లా అన్ని చూపిస్తావు కదా. ఎస్ సార్. చూపించాక ఫిగర్ కింద క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఉంటుంది అక్కడ నామన్క్లేచర్
ఫిగర్ లోనే ఉంటది. అవును సార్ ఫార్ములా. అది రాయాలి, ఫిగర్ కింద రాయాలి, అది కనపడేటట్టు. హ్యాచింగ్ లో కాదు, వాళ్ళు హ్యాచింగ్ లో రాస్తారు, నువ్వు కింద రాయాలి. క్యాపిటల్ డి ఫార్ములా, స్మాల్ డి ఫార్ములా కింద రాయాలి. రాసి దాని కింద టైటిల్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ రాయాలి, అంటే దాని పేరు. ఓకే సార్. పక్కన ఫిగర్ పక్కన చిన్న సర్కిల్ తీసుకుని దాంట్లో ఫిగర్ నెంబర్ రాయాలి. ఓకే సార్. ఫిగర్ నెంబర్ అక్కడ మెటీరియల్ లో ఉంది కదా ఫిగర్ నెంబర్, దాంట్లో ఉన్న నెంబర్ మన 1 2 3 4 కాదు, ఆ నెంబర్ రాయాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సరే, ఇవాళ పెట్టిన మెటీరియల్ మీరు అందరూ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకున్నారా? నేను మళ్ళీ పెట్టాలా వాట్సాప్ లో, గ్రూప్ లో పెట్టాలా అక్కర్లేదా? ఇవాళ తీసుకున్న ఫిగర్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకున్నాం సార్. తీసుకున్నారు కదా, అక్కర్లేదుగా, నేను పెట్టక్కర్లేదుగా. అయినా పెడతా, కాకపోతే నేను పెట్టే ఎన్డీ భట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూపించినాయి, కేఎల్ నారాయణ టెక్స్ట్ బుక్, మీరు దేంట్లో గీసినా పర్వాలా. ఓకే సార్. దేంట్లో గీసినా పర్వాలా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నేను ఎన్డీ భట్ లో పెడతా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. కేఎల్ నారాయణలో మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేసినాయి, అది గీసినా పర్వాలా, ఇప్పుడు నేను పెట్టినవి గీసినా పర్వాలా, ఏది గీసినా పర్వాలా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. క్లాసులు బాగా జరుగుతున్నాయా అన్ని? ఓకే, అందరూ సేఫ్ గా ఉన్నారా? ఇళ్ళ దగ్గర బయటకు వెళ్ళకుండా? ఏం ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకోమాకండి, జాగ్రత్తగా ఇంటికాడ ఉండండి. వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. గుడ్ డే, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. ఓకే, Thank you, sir. ఓకే, విల్ క్లోజ్ ద మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ.